للہ رب العالمین، سب تعریف اس رب قدیر کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں پوری دنیا کی جان ہے۔ تمام مخلوقات جو ہے رب قدیر کے ہی فضل سے اور رب قدیر کی ہی قدرت سے زندہ ہیں اور انہی کی قدرت سے موت آتی ہے۔ حبیب کردگار احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام، جو کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے اور کائنات کے ہر شخص کے لیے آپ رحمت ہیں۔ حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہر لمحہ آتی ہے۔ 1450 سال گزر گئے، آج بھی حبیب کردگار حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے، کیونکہ آج عالم اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کے 200 ملک یعنی پوری دنیا کرونا وائرس سے پریشان ہے۔ یہ مزمن مرض جو ہے جب آیا، چین سے آیا، پاکستان گیا، 200 ملکوں میں یہ جو ہے لوگ پریشان ہیں، بالخصوص بھارت کا رہنے والا جو ہے کرونا وائرس سے پریشان ہے۔ آج پوری دنیا جو ہے کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے متحد ہے۔ نہ ہندو، نہ سکھ، نہ عیسائی، کسی بھی ایک طبقے کا نام نہیں ہے، بلکہ سارے انسان اس میں پریشان ہیں اور سب لوگ جو ہے اس کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے بھارت میں متحد ہیں۔ سرزمین بھارت میں وزیر اعظم مودی صاحب نے جب اعلان کیا کہ کرونا وائرس جو ہے یہ بیماری جو ہے لگ سکتی ہے، اس لیے ہم جو ہے کرفیو لگا رہے ہیں، دھارا 144 نافذ کر رہے ہیں، لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، تو پورے بھارت کے مسلمانوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے، عیسائیوں نے اس کا پالن کیا۔ بالخصوص آپ مالیگاؤں میں دیکھیں گے کہ ایک بڑی پبلک ہونے کے بعد بھی روڈ پر نہیں آ رہے ہیں، اس لیے کہ مودی جی نے، وزیر اعظم نے اس کا اعلان کیا کہ لاک ڈاؤن ہے، تو اس کا سارے لوگ احترام کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ انسانی صحت کے لیے، ہمارے لیے یہ مفید ہے کہ ہم گھروں پر رہیں۔ اور میں سارے انسانوں سے، سارے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو 14 اپریل تک لاک ڈاؤن ہے اس کا ہم احترام کریں، لیکن اس احترام کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے جب یہ سنا کل کہ تبلیغی جماعت کے مرکز نظام الدین دہلی میں جب تقریباً 1000 یا 1500 لوگ وہاں اکٹھا ہیں، اس کو لے کے سینٹرل گورنمنٹ اور دہلی کی گورنمنٹ جو ہے بہت زیادہ اس پر جو ہے سیریس ہے۔ حالانکہ نظام الدین جو مرکز ہے تبلیغی جماعت کا، یہ غالباً لاک ڈاؤن ہونے کے بعد جو ہے مسلسل سرکاری آفیسران سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ عالمی طور پر تبلیغی جماعت کا مرکز ہے، اور عالمی طور پر تبلیغی جماعت کا یہ جو مرکز ہے غالباً 1 صدی سے یہ تبلیغی جماعت کا مرکز برائیوں کے خلاف لڑ رہا ہے، اور بھارت کی شانتتا کے لیے، بھارت کی سالمیت کے لیے جو ہے تبلیغی جماعت کا ایک بڑا رول رہا ہے۔ حالانکہ میں سنی حنفی بریلوی ہوں، بریلوی مکتبہ فکر کا ہوں، سنی جمعیت الاسلام مالیگاؤں کا صدر ہوں، اور آل انڈیا علماء بورڈ کا قومی ترجمان ہوں۔ میرا اپنا نظریہ اور میرا اپنا عقیدہ جو ہے سنی حنفی بریلوی ہے۔ تبلیغی جماعت جو ہے یہ سنی حنفی بریلوی نہیں، لیکن تبلیغی جماعت میں جو لوگ کام کرتے ہیں یہ مسلمان لوگ کام کرتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کل سے جو ہے فرقہ پرست میڈیا، حکومت کے زیر اثر چلنے والی میڈیا جو ہے کل سے تبلیغی جماعت کے نظام الدین دہلی کے مرکز کو ٹارگیٹ کیے ہوئے ہے۔ کرونا وائرس یہ کوئی ہندو مسلم مرض نہیں ہے، لیکن اس کو لے کر جو ہے تبلیغی جماعت کے مرکز کو لے کے فرقہ پرست جو میڈیا ہے، فرقہ پرست میڈیا یہ جو ٹارگیٹ کر رہی ہے قابل مذمت ہے، کیونکہ مولانا سعد صاحب ہوں یا تبلیغی جماعت کے امیر اور مشورے کے تمام ذمہ داران جو ہے، یہ اول دن سے تبلیغی جماعت کے مرکز کے یہ تمام ذمہ داران حکومت سے ان لوگوں کا رابطہ ہے کہ ہمارے وہاں 1,500 سے 2,000 لوگ ہیں اور بیرون ملک کے بھی لوگ ہیں، لیکن وہاں کا جو ہے شاسن پرشاسن کوئی مدد نہیں کیا۔ اب اچانک جو ہے ان لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اور مولوی سعد پر جو امیر تبلیغی جماعت ہے ان پر کیس درج کیا، یہ قابل مذمت ہے۔
सुन्नी जमीयतुल इस्लाम मालेगांव और कुल जमाती तंजीम के तर्जुमान होने की हैसियत से हम हुकूमत हिंद से गुजारिश करेंगे, मुतालबा करेंगे कि ये तमाम तर जो फ़िरका परस्त मीडिया टारगेट किए हुए है, इनका हम निषेध करते हैं, मजम्मत करते हैं। और हम जो है तबलीगी जमात के मरकज़ निज़ामुद्दीन के साथ इज़हार हमदर्दी करते हैं। हम तबलीगी जमात के इस मरकज़ के साथ हैं और तबलीगी जमात के इस मरकज़ को मुकम्मल ताईद और हिमायत रहेगी। हम उनसे भी कहेंगे कि कोरोना वायरस के जो डिसिप्लिन है, जो कानून है, इस पर का आप भी पालन करें और पूरे भारत के रहने वाले इसका पालन करें। घरों में 14 अप्रैल तक जो बैठने की बात है, इस पर सब लोग अमल करें। बेसिकली मैं जमात इस्लामी का हूँ, लेकिन चूँकि कुल जमाती तंजीम में तमाम तंजीमें मिली हुई हैं, तो ये इस वक्त हम कुल जमाती तंजीम के प्लेटफॉर्म से बात कह रहे हैं कि हज़रत निज़ामुद्दीन में तबलीगी जमात के ताल्लुक़ से जो कुछ मामला कल से चल रहा है, उसमें हकीकत यह है कि बताने की कोशिश मीडिया ये कर रहा है कि गोया ये 1500 से 2000 लोग उसमें छुपे हुए थे, जबकि ये ऐसा नहीं है। वो जमात बहुत पुरानी है, 80-90 साल से काम कर रही है और उस मरकज़ में इतनी तादाद हमेशा रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब ये अचानक लॉकडाउन हुआ तो जाहिर है कि जब तमाम सवारियां बाहर मुल्क के जाने वालों के लिए हवाई जहाज़ बंद हो गया, ट्रेनें बंद हो गई और रोड भी बंद कर दिए गए, तो अब इनके लिए वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो गया। और उसके बाद भी वहाँ के जो ज़िम्मेदार थे मौलाना साद साहब ने, इन्होंने इंतजामिया से गुजारिश की कि हमको कर्फ्यू पास दिया जाए, हमको यहाँ से निकलने की इजाज़त दी जाए, और आप नहीं इंतज़ाम कर सकते तो हम अपना इंतज़ाम कर लेंगे, लेकिन हुकूमत हमको इसका परमिशन दे। लेकिन इंतजामिया ने उस बात को छुपाए रखा और बाद में जब वहाँ से कुछ 1-2 मरीज़ मिले या किसी का इंतकाल हुआ, तो उसको बाद उस पूरे मामले को इस तरह से रंग दे रहे हैं कि गोया ये लोग जो है जानबूझ करके कोरोना वायरस को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये इतनी बड़ी साजिश है एक तरह से इसके खिलाफ। और इतना घिनौना कदम ये है कि पूरी कम्युनिटी ने, हुकूमत ने जब मुतालबा किया कि मस्जिद तक में नमाज ना हो, जुमा ना हो, सिर्फ 4 लोग रहें, हर तंजीम ने मुश्तरका तौर पर यह फ़ैसला किया और पूरे हिंदुस्तान पर इसका अमल हो रहा है कि हर मस्जिद में सिर्फ 4 या 5 लोग नमाज़ पढ़ते हैं, बाकी सब लोग घरों में नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये उसका पालन करने वाले लोग हैं। लेकिन हुकूमत ने क्या किया कि अचानक जब लॉकडाउन किया, ये निकल नहीं सके, उनकी मजबूरी थी। अब ये मजबूरी सिर्फ इनकी नहीं थी, पूरे हिंदुस्तान में इसका मुशाहदा करते हैं कि लाखों लोग मुख्तलिफ़ शहरों के सवारी न पाने की वजह से जो मज़दूर थे, इधर काम करते थे मुख्तलिफ़ सूबों के, वो फंस गए। अब हुकूमत की ये एक तरह से बदनामी हो रही थी कि इन्होंने कोई पहले से इंतज़ाम नहीं किया, अचानक लॉकडाउन कर दिया। अब लोग बेचारे भूखे नंगे, बच्चों को लेकर के, औरतों को लेकर के, सर्प गठरी लेकर के हज़ार मील का सफ़र पैदल तय कर रहे हैं, उसमें भूखे हैं, कितने भूख से गिड़गिड़ा रहे हैं। तो ये पूरे मुल्क में इनकी ऐसी बदनामी हुई हुकूमत की, इंतज़ामिया की, ऐसा लगता है कि उसको छुपाने के लिए इनको एक मुद्दा हाथ आ गया। उन्होंने तबलीगी जमात को जो है इस पूरे मीडिया पर यह खबर इतना छा गई कि वो मुद्दा बिल्कुल पीछे चल गया। जबकि आप देखिए कि उसी वक्त इस ऐलान के बाद ये जो मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर का जो है शपथ समारोह चल रहा था, एक भीड़। आप देखिए कि यूपी में चीफ मिनिस्टर योगी साहब जो है वो मंदिर में आके पूजा अर्चना कर रहे हैं पूरी भीड़ के अंदर। अब इनका तो असल में बहुत सारे हॉस्टल में लोग फंस गए, अब वैष्णो देवी में फंस गए, अब दूसरी जगह जो लोग फंसे हुए हैं। तो इस मीडिया का दोगलापन इससे जाहिर होता है कि उनको कहते हैं कि वो लोग फंसे हुए हैं और ये जो बेचारे फंसे इनको कहते हैं कि छुपे हुए हैं। तो इस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नज़रियाती इख्तलाफ अपनी जगह पर मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, चाहे वो जमात इस्लामी है, अहले हदीस है, जमीयत उलमा है, सुन्नी जमात के लोग हैं, पूरा मुल्क तमाम की तमाम तंजीमें मुश्तरका तौर पर हम आज जमात तबलीगी के साथ खड़े हैं। और हम ये कहते हैं कि ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये बंद किया जाए। और उन्होंने बाकायदा जो पुलिस को इन्फॉर्म किया, उनको उन्होंने अप्लीकेशन दी, उसको कर्फ्यू पास मांगा, उन्होंने नहीं दिया। तो इसके लिए ज़िम्मेदार जो है ये इंतज़ामिया और हुकूमत है। हमारी जमात के मौलाना सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब ने कल ही ये बात कह दी कि अगर उनके ऊपर FIR होता है तो उससे पहले हुकूमत और इंतजामिया के ऊपर FIR होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है इस वक्त एक बहुत बड़े हम संकट से गोया गुजर रहे हैं ये कोरोना वायरस से,
اس موقع پر اس طرح کا بھید بھاؤ کرنا، پکشپات کرنا اور ایک دوسرا طرف اس کو ٹرم دے دینا، یہ کسی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کو صحیح معنوں میں لے اور ہم سب کو ساتھ لے کر کے ہم مل کر کے اس کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑیں گے، اور اس جنگ کو جو بلا وجہ چھیڑی گئی ہے اس کو جو ہم کہتے ہیں کہ اس کو کنڈم کرتے ہیں، اس کو ہم ہر سطح سے اس کی مذمت کرتے ہیں۔